پاک آسٹریلیا پہلا ٹی20 میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار۔ برسبین میں طوفان اور بارش کے باعث ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ بارش کے سبب پچ کو ڈھانپ دیا گیا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے شروع ہونا تھا۔ قومی ٹیم میں زیادہ تر نئے چہرے شامل۔ کپتان محمد رضوان کینگروز کی سرزمین پر ٹی20 میں پاکستان کی پہلی فتح کے لیے پرعزم۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں خارج۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے فیصلہ سنا دیا۔ بریت کی درخواستوں پر سماعت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہوئی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست پر فیصلہ 8 نومبر کو محفوظ کیا تھا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ میں ماحولیاتی آلودگی سے متعلق درخواست پر سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، ماحولیاتی آلودگی صرف اسلام آباد نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ گاڑیوں کا دھواں ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے دوران سماعت ریمارکس دیے، اسلام آباد کی ماحولیاتی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تو سب اچھا ہے، ماحولیات سے متعلق تمام معاملات کو دیکھیں گے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ صرف کاغذی کارروائی سے کام نہیں چلے گا، عملی اقدامات کریں۔ آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹس آ جائیں تو مقدمہ نپٹا دیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، ملک میں ہر جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں۔ وفاق سمیت تمام صوبوں سے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کی رپورٹ 3 ہفتوں میں طلب۔ پنجاب میں دھند اور اسموگ کے ڈیرے، فضائی آلودگی تشویشناک حد سے اوپر برقرار۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز مختلف سیکشن سے بند رہنے کے بعد کھول دی گئیں۔ ادھر محکمہ موسمیات کی آج سے پنجاب میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں بارش کا امکان۔ بارش سے اسموگ میں بھی کمی آئے گی۔ ادھر دیر بالا میں برف باری نے موسم مزید سرد کر دیا۔ کمراٹ، باڑ گوئی ٹاپ، لواری ٹنل، لواری ٹی ٹاپ پر برف باری، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں مقدمات کی سماعت۔ بینچ نے کئی درخواستیں نپٹا دیں۔ بے بنیاد مقدمہ بازی پر درخواست گزاروں کو مجموعی طور پر 60,000 روپے کے جرمانے بھی عائد۔ پی ڈی ایم دور حکومت میں قانون سازی کے خلاف درخواست پر 20,000 روپے جرمانہ۔ پاکستانیوں کی غیر ملکی خواتین سے شادیوں پر پابندی کی درخواست دینے والے کو بھی 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، ایسے ہی مقدمات کے سبب 60,000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ سپریم کورٹ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی شیڈیول میں ترمیم کی درخواست بھی خارج کر دی۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا، اس درخواست پر ڈبل جرمانہ ہونا چاہیے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست بھی خارج۔ بانی پی ٹی آئی باس ہیں، ہم ان کا آرڈر فالو کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن کے باہر صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا، بانی پی ٹی آئی کا حکم ہے، احتجاج میں سب لوگ شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے دوبارہ اسلام آباد جائیں گے۔ یہ ظلم و بربریت کرتے ہیں، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ آئین نے ہمیشہ احتجاج کا حق دیا ہے، ہم احتجاج کے لیے ہر وقت اور ہر دم تیار ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول 2 روپے 58 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 6 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے 90 پیسے اضافے کا امکان۔ مٹی کا تیل 5 روپے 54 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ سمری آج شام وزارت خزانہ کو ارسال کی جائے گی۔ سندھ کے 18 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن۔ کراچی، لاڑکانہ، سکھر، کمبر، شہداد کوٹ، جیکب آباد میں پولنگ جاری۔ نواب شاہ، حیدرآباد، شکارپور، نوشہر و فیروز، گھوٹکی، ٹنڈو الیار اور دیگر شہروں میں بھی ووٹنگ۔ 167 پولنگ سٹیشنز میں سے 136 انتہائی حساس قرار۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات۔
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में गालियां और धमकियां। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ को चाकू से हमले की धमकी भी दी। ख्वाजा आसिफ ने सारा वाकया पार्टी कायद नवाज शरीफ को भी बता दिया। कहा ताक़ुब करने वाले शख्स के साथ एक औरत भी मौजूद थी। उधर हुकूमत पाकिस्तान का सख्त नोटिस, पाकिस्तानी हाई कमीशन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। हाई कमीशन के आला हुकाम की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात, तमाम वाक़ये से मुतल्लिक मालूमात ली। कुछ लोगों ने ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया। अब हालात बदल रहे हैं। नवाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का नारा लगा दिया। लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले कि शहबाज शरीफ मुल्क की हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खलल ना आता तो मुल्क आज G20 ममालिक में शामिल हो चुका होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोले कि मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। आवाम ने इनके एहतजाज की कॉल पर कान नहीं धरे। एक दहाई के बाद पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब कोई डिफ़ॉल्ट की बात नहीं करता। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि उन्हें कैंसर का अर्जा लाहक नहीं। उनका 1 साल कबल पैराथायराइड्स का ऑपरेशन जेनीवा में हुआ था। अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं ना उन्हें इजाजत देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। बानी PTI की रिहाई की कोशिश में कोई किरदार नहीं। सियासतदानों ने अपने मुफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। ख्वाजा आसिफ के मामले में बरतानिया कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। IMF मिशन आज सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। सूबों में ज़राए आमदन पर 45% तक टैक्स के निफास के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों टैक्स वसूली के लिए 31 अक्टूबर तक कानून साजी करने में नाकाम रहे। सिर्फ पंजाब काबीना ने बिल की मंजूरी दी। KP हुकूमत ने भी सिर्फ मुसव्वदा ही तैयार किया। वजारत खजाना के मुताबिक पहली सहमाही में चारों सूबों ने 342 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिखाना था। सिर्फ 182 अरब रुपए का बजट सरप्लस रहा। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। कराची, लाड़काना, सक्कर, कंबर, शहादात कोट, जैकबाबाद में पोलिंग जारी। नवाब शाह, हैदराबाद, शिकारपुर, नौशहरा, फिरोज कोट की, टंडवाला, जार और दीगर शहरों में भी वोटिंग। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। चार सद्दा में उमरजई पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक बमबार ने वैन गुजरने के बाद खुद को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस एहलकार और गाड़ी महफूज रही। DPO चार सद्दा का कहना है कि धमाके में हलाक शख्स उमरजई का रिहायशी है। धमाके में पुलिस टारगेट नहीं थी। पंजाब में धुंध और स्मोक के डेरे, फजाई आलूदगी तशवीशनाक हद से ऊपर बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रहने के बाद खोल दी गई। उधर महकमा मौसमियात की आज से पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। बारिश से स्मोक में भी कमी आएगी। उधर दीरबाला में बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कुमराट, बाड़गोई टॉप, लवारी टनल, लवारटी टॉप पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वनडे में कामयाबी के बाद T20 का इम्तिहान बस 1 घंटा बाकी रह गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स पहले T20 के लिए ब्रिस्बेन में आमने सामने होंगी। कौमी टीम में ज्यादातर नए चेहरे शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान कैंगरूज की सरजमीन पर T20 में पाकिस्तान की पहली फतह के लिए पुरअज़्म। ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश की पेशगोई भी कर दी। मैच जुज़वी मुतासर होने का खदशा। क्रिकेट एक नाजुक दोराहे पर है। इख्तिलाफात भुलाकर खेल को बचाने का मौका है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का इजहार ख्याल। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, अगर तारीख ने 2 ममालिक को अलग किया हो और वो ओलंपिक स्पिरिट में इकट्ठे हो सकते हैं तो ऐसा क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं हो सकता। उम्मीद है पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में हर टीम नजर आएगी।